Welcome back to your class, dear students. In today's class, we are going to see the continuation of the different modes of continuous series. Okay, in the previous class, we saw three different models, and here now we are going to see the fourth model. Okay, so here in this fourth model, the class interval normal நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா normal class interval, and the second one is less than or above 10 அந்த மாதிரி ஒரு problem பார்த்தோம், and the third model is mid value கொடுத்து we have to calculate the class interval. Okay, this is what we saw in the previous class, and today's class it is a continuation, that is the fourth model. So here you can see that we have the class interval like this. Okay, for example, a normal class interval is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like this. Okay, this is the normal class interval. Now in today's class we are going to see the fourth model. Okay, that is if the class interval is given like this, for example 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, it goes on like this, 40 to 49, 50 to 59. So here you can see that in this normal calculation, normal class interval, the upper limit of the first class interval and the lower limit of the next class interval should be the same. See here 20 and 20. Okay, but here you can see that the upper class interval upper limit is 19, but here it is 20. So this is the inclusive method. This is called as inclusive method when the number is not included in this. So that is we call it as inclusive method. So we have to correct it. That is, whenever the normal sum is 10 to 20, that is upper limit of the first class interval should be the lower limit of the next class interval. That is the condition. That is a normal class interval, and that is the best for calculating the problem. But here it is different. See, the upper limit of the first class interval is 19 and the lower limit of the next class interval is 20. So we have to equal it. Okay, we have to make it equal. So what is the step for that to make it equal? So for example, we have to find the difference of these two values. So 19க்கும் 20க்கும் என்ன difference, 19க்கும் 20க்கும் என்ன difference வரும்? 1. So அந்த 1 வந்து we are dividing it by 2 and that gives 0.5. So with this 0.5 we are going to, that is we are going to calculate the normal class interval for this. Okay, so with this, for this we are going to calculate minus 5 for the lower limit. Minus 5 வந்து என்ன பண்ணுது, 0.5 வந்து minus 0.5 for the lower limit and plus 0.5 for the upper limit. So இப்போ 10 to 19 இருக்கு, lower limit வந்து 10 and the upper limit is 19. So இப்போ என்ன ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கேன் நான், lower limitல வந்து minus 0.5 பண்ணணும், upper limitோட plus 0.5 பண்ணணும். Okay, so இப்போ வந்து 10 minus 0.5 gives 9.5. அதே மாதிரி upper limitோட என்ன சொல்லியிருக்கேன், plus 0.5. அப்போ இதை நாடும் 19.5. I'll repeat it once again. See, we have to, for the first step is we have to find the difference. In a difference வருது 1. So 1 divided by 2, that is equal to 0.5. So இந்த 0.5 வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா lower limitோட minus பண்ணணும், upper limitோட add பண்ணணும். சரியா? So minus 0.5, இங்கே lower limitோட எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து minus 0.5 பண்ணணும், upper limitோட plus 0.5 calculate பண்ணணும். அப்போ we'll can balance the class intervals now. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், 10 to 19 அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆகிடும், இப்போ நம்மளுக்கு 9.5 to 19.5. How did we get this? Lower limitோட minus 0.5 and upper limitோட plus 0.5. Okay, now for the second thing, second class interval 20 to 29.
So what is the answer now? Tell me. Minus, that is 20 minus 0.5 gives 19.5 to 29 plus 0.5, that is 29.5. Okay, the next class interval is 30 to 39. So we have to minus 0.5 from this, and for the upper limit we have to add 0.5. So that gives 29.5 to 39.5. Okay, the next is 40 to 49. So what is the answer for this? We have to reduce 0.5. So இதில் வந்து lower limitல இருந்து minus பண்ணணும், upper limitoட plus 0.5 பண்ணணும். So 40 minus 0.5 gives 39.5 minus, I'm sorry, 2, 49.5. இது வந்து 2ன்னு சொல்லணும், சரியா? மைனஸ் சொல்லக்கூடாது, 2. அடுத்து வந்து 50 to 59. So here we have to minus 0.5 first, 50 ஓட. அது வந்து 49.5 to 59.5. Okay, now we have, இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருந்தது, கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கும் போது இங்கே 19 இருக்குது, இங்கே 20 இருக்குது, சரியா? பட் இங்கே வந்து இந்த கேல்குலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுதுன்னு பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வலுடைய அப்பர் லிமிட்டும் அடுத்த கிளாஸோடைய லோவர் லிமிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி வந்து வரணும், சரியா? I hope you all understood this. ஸோ இது வந்து நார்மல் பண்ணியாச்சு, நார்மல் கிளாஸ் இன்டர்வல் கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து இதை தான் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும், சரியா? ஸோ எஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10, 14, 27, 17, 8, சரியா? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இப்போ சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஆல் கண்டினியூ வித் திஸ் நவ். இது வந்து சிஎஃப். Okay, CF, I think you remember that. CF எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? First value 10 அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து 10 plus 14 gives what? 24. அடுத்து 24 plus 27, 51. அடுத்து 51 plus 17, 80, 68. சரியா? அடுத்து 68 plus 8, 76. இதை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது. அப்புறம் மீடியன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். மீடியன் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் மீடியன். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய calculation, that is fourth model of continuous series. So yeah, we have 4 models. The first one is normal method, the second one is less than above than problem, the third one is mid value, and the fourth one is inclusive method. இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? இன்க்ளூசிவ் மெத்தட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்க்ளூசிவ் மெத்தடை வந்து நார்மல் கிளாஸ் இன்டர்வலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு then we can continue with the problem. Okay, this is what we see in median. So with this we are completing median, and the next average is mode. தமிழ்ல வந்து மோடுக்கு என்ன சொல்வோம்? முகடு. Okay, what is mode அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா simple termsல சொல்லணும்னா அது value which occurs the maximum number of times in a series of observations. series of observationsனா என்னது? ஒரு values வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 10 values கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து எந்த வேல்யூ அதிக தடவை வந்திருக்கு, நிறைய தடவை வந்திருக்கோ அதை தான் வந்து மோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம், சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் த மார்க்ஸ் ஆஃப் 10 students, ஓகே, இஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் 60, 65, 68, 65, 70, 68, 65, 75, 80. So these are the marks secured by the students. And now we have to see mode na enna paathom. Mode is the value which occurs the maximum number of times ன்னு சொல்றோம். இந்த மதிப்பு வந்து அதிக தடவை வந்திருக்கோ அதை வந்து முகடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். மோட்னா என்ன தமிழில்? முகடு. ஓகே, அப்போ அந்த வேல்யூ, எந்த வேல்யூ இதில் வந்து அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குது, வேல்யூ விச் இஸ் ரிப்பீட்டட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ 60 எடுத்துக்கோங்க. 60 வந்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு? ஒன்லி ஒன்ஸ், சரியா? அடுத்து 65, 1, 2, 3, 65 வந்து 3 தடவை வந்திருக்கு. ஓகே, அடுத்து 68 பார்க்குறோம். 68 வந்து 2 டைம்ஸ். அடுத்து 70 is repeated only one time. Then
75 is also repeated only one time and 80 is also repeated only one time. அப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 வேல்யூஸ் எடுத்து 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கோம் சரியா. அப்போ இதில் வந்து 3 கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள். 3 + 1 4 6 7 8 9 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம குரூப் பண்ணியிருக்கோம் அக்கார்டிங் டு த மார்க்ஸ் செக்யூர்ட். அப்போ 60ல் வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒன்லி 1 ஸ்டூடெண்ட். 65ல் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? we have 3 students சரி. அடுத்து 68ல we have 2 students. 2 68 வந்திருக்கா, அப்போ 2 students. அடுத்து 70ல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். அடுத்து 75 only 1 student and 80 also we have only 1 student. ஓகே இது அப்போ இதில் வந்து எது மோடுன்னு சொல்கிறோம்? மோட்னா என்னது? the value which has occurred the maximum number of times. எந்த மதிப்பானது அதிக தடவை வந்திருக்கோ அதை வந்து முகடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இதில் வந்து எந்த வேல்யூ அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு? which value has been repeated the maximum number of times? 65. Okay, the value 65 has been repeated 3 times. சரியா? So that is the mode value. So mode is equal to 65. இந்த repeated இது வந்து frequency. இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்? frequency. சரியா? இதுதான் வந்து x value. ஸோ எப்போவுமே x வேல்யூவில் தான் நம்ம வந்து ஆன்சர் எடுக்கணும். ஸோ மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு 65. ஏன் 65 எடுத்தோம்? 65 தான் அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கும். 3 தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கும். மற்றது எல்லாமே வந்து 2 இல்லைனா 1 தடவை தான் வந்திருக்கு. ஸோ எந்த வேல்யூ வந்து அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதுதான் வந்து மோடுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, த மோட் ஆர் தி மோடல் வேல்யூ இஸ் தட் வேல்யூ இன் அ சீரீஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் which occurs with the greatest frequency. எதில் இது கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எது வருதோ அதுதான் வந்து மோட். அப்போ இங்கே 1 3 2 1 1ங்கிறது வந்து எது வந்து மோட்? 3 தான் வந்து மோட். எந்த வேல்யூ 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு? 65. ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் சரியா. சம்டைம்ஸ் த மோட் மே பி இல் டிஃபைன்டு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக இதுதான் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சம்டைம்ஸ் வந்து த மோட் மே பி இல் டிஃபைன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் த சேம் எக்ஸாம்பிள் பட் ஐ எம் ஆடிங் ஒன் மோர் மார்க். ஓகே, 65 68 65 70 68 65 75 80 and again I am taking 68. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் இருக்குது? 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடது இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூட வேல்யூவோட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? இன்னொரு மார்க்கை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ எப்படி மோட் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 வந்து how many times it has been repeated? only once. அடுத்து 65 it is repeated 3 times. 3 தடவை வந்திருக்கு. அடுத்து 68 is repeated 3 times. சரி, 68 வந்து 3 தடவை. ஏற்கனவே லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் சம்மில் வந்து only 2 times. இப்போ 68 வந்து 3 தடவை. திரும்ப வந்து எந்த மார்க் இருக்குது? 70 is only once. அப்புறம் அடுத்து வந்து 75 only one time and finally we have 80. 80யும் வந்து we have only ஒரு தடவை தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு சரியா. ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் மோட் cannot be defined because we have 3 greatest frequencies. அதாவது 2 greatest frequencies இருக்குது 3 3ன்னு. ஸோ இதில் வந்து மோட் எது அப்படின்னு நம்மளால் வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது. இதுதான் மோட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இதில் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்க்கும்போது 3. அப்போ 65 வந்து 3 தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னோம். ஆனால் இங்கே வந்து 65ங்கிற மார்க்கும் 3 தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. again 68 is also repeated 3 times. So we cannot define mode. So mode is ill defined ன்னு சொல்கிறோம் சரியா. மோட் இஸ் இல்லை பை மோட் அப்படின்னு பை மோடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். பை மோட்னா என்ன? டூ மோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா. ஸோ இங்கே வந்து மோட் cannot be defined in this particular problem சரியா. this is the individual series. ஸோ இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்க்குன்னு தனி ஃபார்முலா எதுவும் கிடையாது. எதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம்? the value which occurs the maximum number of times in a series of observations. அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எதுவோ அதை வச்சு நம்ம வந்து மோடோட ஆன்சர் எடுக்கிறோம் சரி. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளமில் 3 தான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த 3ங்கிறது என்னது? 65 மார்க்கை மீன் பண்ணுறது. ஸோ 65 மார்க் வந்து 3 தடவை வந்திருக்கனால மோடோட வேல்யூ வந்து 65 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து அப்படி சொல்ல முடியல. ஏன்னா 65யும் 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு, 68ம் 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஹியர் த மோட் இஸ் பை மோடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா. Okay, with this I think you understood this particular problem. I'll give you an example problem also. You can work out in your notebook. Dear students, நான் சொல்லி கொடுக்குற ப்ராப்ளம்ஸையும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக
எழுதியிருக்கணும் நோட்டில். அண்ட் again you should also write the homework problem also. Okay, homework problem மட்டும் எழுதினா போதும்னு நினைக்காதீங்க. You should do both the problems. So this is your homework problem. Let me give you the homework now. You can do it in a notebook. Okay. Calculate mode. Okay, this is a homework problem. You can do this problem in your notebook and you can take a screenshot of it and put it in the Google Classroom. Okay, thank you dear students.